سابق دور میں معیشت کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا گیا، وزیر اعظم نے سب بتا دیا۔ کہا ستمبر 2014 میں دھرنے کے باعث چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا، دوبارہ 2015 میں چینی صدر تشریف لائے تو سی پیک کا معاہدہ ہوا، 2018 میں پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ معیشت کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا گیا۔ ستمبر 1914 میں چینی صدر کے استقبال پر دھرنے دیے گئے، چیئرمین پی ٹی آئی کے ڈی چوک پر دھرنے کے نتیجے میں چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا، دوبارہ 2015 میں چینی صدر تشریف لائے تو سی پیک کا معاہدہ ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2018 میں پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلا گیا۔ آج چند منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا گیا۔ حویلی بہادر شاہ کا 1150 میگا واٹ کا منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا۔ منصوبے کی قیمت 74 ارب روپے تھی، لیکن مزید 77 ارب روپے لگا کر یہ منصوبہ اب مکمل ہوا۔ اس طرح قوم کے 77 ارب روپے دریا برد ہو گئے۔ ہم کس سے حساب لیں؟ کشکول لے کر باہر جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی کے ایل آئی کی طرح میڈیکل سٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ بدقسمتی سے رنگ روڈ کا ایک جزو رہ گیا تھا۔ 7 کلومیٹر تک کا یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو لوگوں کو بہت سہولت ملے گی۔ وزیر اعظم نے محرم الحرام کے جلوس احسن طریقے سے اختتام پذیر ہونے پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ محرم الحرام کے ایام پیام پاکستان کے پیغام پر عمل کیا گیا۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ خیبر میں مسجد شہید کرنے کا واقعہ قابل مذمت ہے، عدالتوں کو رضوانہ تشدد کیس میں انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ چیئرمین علماء کونسل نے بہاولپور یونیورسٹی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے لیے زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر محمود اشرفی کی جامعہ منصور اسلامیہ میں پریس کانفرنس، کہنے لگے عاشوراء محرم الحرام کے موقع پر کافی زیادہ خطرات تھے۔ یہ دن پرامن گزرنے پر پاک فوج، پولیس اور حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر میں مسجد شہید کرنے کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ ڈنمارک میں ایک بار پھر قرآن کریم کو جلایا گیا۔ کل اسلامی اتحاد کے اجلاس میں مسلم امہ کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے۔ جن ممالک میں توہین ہوتی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے واقعہ نے ہر لڑکی کے والدین کو پریشان کر دیا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ فوری جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 15 روز میں رپورٹ پیش کرے۔ چیئرمین علماء کونسل کا کہنا تھا کہ عدلیہ رضوانہ جیسی معصوم بچی اور بہاولپور یونیورسٹی پر لڑکیوں کو انصاف نہیں دے سکتی تو اس دروازے کو بند کر دیں۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مہنگائی کی دوڑ میں ہر چیز ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں ہے۔ سبزیاں عوام کی پہنچ سے باہر ہیں تو برائلر گوشت خریدنا بھی آسان نہیں رہا۔ فارمی انڈے روزانہ کی بنیاد پر مہنگے ہو رہے ہیں۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کا پہیہ مسلسل اور تیزی سے گھوم رہا ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک سمیت کچھ بھی سستا نہ رہا۔ اوپن مارکیٹ میں آلو 100 اور ٹماٹر 140 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پیاز 80، لہسن 450، ادرک 1100 روپے فی کلو میں مل رہا ہے۔ پھول گوبھی 200، بھنڈی 150، مٹر 300 روپے فی کلو میں مل رہے ہیں۔ ٹینڈے 140، گھیا کدو 120 اور کریلے 100 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ برائلر گوشت کے نرخ میں معمولی کمی تو ہوئی، لیکن فی کلو قیمت اب بھی جیب پر بھاری ہے۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 567 روپے مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے ہونے کے بعد 276 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی منہ زور ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گوشت مہنگا 700-800 روپیہ کمائی دا ہے تے جے یہی کما کے جا گھر کی لے آئیے تے کھائیے کی۔ سبزی بھی مہنگی، گھیو مہنگا، چینی، یہ آٹا تے ملتا ہی نہ پیا لوکاں غریباں نوں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، سبزیاں تو پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ یہ گھیا خالی یہ تقریباً 150 سے 200 روپے کلو، اور بتاؤں بھی 200 روپے 300 روپے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں سبزیاں، اور چکن بھی اتنا مہنگا کہ غریب آدمی تو کھا نہیں سکتا۔ اشیاء ضروریہ کی سرکاری ریٹ لسٹوں کے برعکس فروخت بھی معمول بن گیا ہے۔ عوام مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ایل پی جی مافیا بے لگام ہو گیا ہے۔ سرکاری ریٹ 177 روپے ہونے کے باوجود شہر میں ایل پی جی 240 سے 270 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ مہنگائی کے مارے شہری چکرا کر رہ گئے ہیں۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔
महंगाई के बाद जारी LPG का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर के कई इलाकों में LPG 240 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए इजाफा। दूसरी जानब महंगाई के मारे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं गैस के मुतबादिल ज़राए की कीमतों में होश रबा इजाफे ने कहीं का नहीं छोड़ा। LPG माफिया को कोई पूछने वाला नहीं, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। बड़ी मुश्किल हो गई है एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए कि वो बच्चों की रोटी कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, बिजली आप देख लें, क्या करे इंसान। गरीब आदमी सफ़ेद पोश है, वो क्या करेगा। बहुत महंगी हो गई है गैस और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और साथ में जो है ना गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है, दुकान से चीज़ ले लो 1 रुपये की हुकूमत महंगी करती है, 5 रुपये दुकानदार महंगा करता है, पूछने वाला इधर कोई नहीं है। चेयरमैन आल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक लाहौर में मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपए फी किलो तक इजाफा किया है। कैमरामैन अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, ओपन मार्केट में गंदम 50 रुपए महंगी कर दी गई। गंदम की फी मन कीमत 4,800 रुपए से तजावुज़ कर गई है। 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। गंदम 50 रुपए महंगी, फीमन कीमत 4,800 रुपए से तजावज कर गई। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 10 किलो आटे का थैला 1,470 रुपए में बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी खुराक ज़मान वट्टू का कहना है कि गंदम माफिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गंदम दरामद करके ही माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आटे और चीनी की कीमतों पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं रहा है। मार्केट में आटा और चीनी की मनमाने दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। चीनी 150 रुपए जबकि आटा 170 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। आटे और चीनी की कीमतों का मसला जूं का तूं। मार्केट में आटे और चीनी की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। दोनों अशियाए ज़रूरिया का कोई सरकारी रेट नहीं। मुनाफाखोर सरकारी रेट न होने का फायदा उठाने लगे। मार्केट में चीनी कम से कम 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। चीनी का होलसेल रेट 143 रुपए फी किलो तक है। शुगर मिल्स रेट 137 रुपए फी किलो है। आटे की कीमत में भी तेजी बरकरार। 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 15 किलो आटे का थैला 2,500 रुपए में मिल रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए में दस्तयाब। खुला सुर्ख आटा 140 और सफेद फाइन आटा 150 रुपए फी किलो है। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो बिकने लगा। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम के निर्ख में तेजी को आटा महंगा होने का सबब बताया जा रहा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चाइनास की मॉडल बाजार में सहूलियात बारे अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बाजार में सब्जी और फ्रूट की दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी ओपन मार्केट से चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर, मगर इंतजामिया की सब अच्छा की रिपोर्ट। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। चाइना स्कीम मॉडल बाजार में सहूलियात का फुकदान। बाजार में सब्जी और फ्रूट की दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। इंतजामिया के दावे आसमान को छूते नजर आते हैं, मगर सहूलियात बारे जमीनी हकायक कुछ और ही बताते हैं। शहरी कहते हैं कि कभी सहूलियात अच्छी मिलती हैं मगर कभी ना होने के बराबर होती हैं। बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें मॉडल बाजार में बहुत कम पहुँचती हैं। अगर खुशकिस्मती से कोई चीज यहाँ पहुँच भी जाए तो ग्राहकों के पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाती है। कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती। कुछ ये रेट वगैरह के जो है ना, ये कुछ लोग आप लेते हैं। अगर उन्होंने 50 रुपये लगाई है तो वो 75 रुपये मांगते हैं। तो सहूलियात काफ़ी ज़्यादा है, पर कुछ सहूलियात नहीं भी है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बाज़ार काफ़ी अच्छा है। मॉडल बाजार में सहूलियात के फुकदान के बाद शहरी ओपन मार्केट से खाने पीने की अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मॉडल बाजार में मुकम्मल सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। अब बात करें मौसम की, तो शहर का मौसम आबर आलूद रहा है। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 76% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए।
جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو پچھلے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا گیا تھا کہ بارشیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد ہبس جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ ابھی شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 10 روز میں بھی بارشوں کا مزید کوئی امکان لاہور شہر میں ظاہر نہیں کیا جا رہا، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ موسم جو ہے وہ ابر آلود ہوگا آنے والے دنوں میں۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی بھی ہوگی، سورج بھی اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرے گا، لیکن لاہور کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ابھی جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ 30 کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 76% کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ پہلے جب لاہور میں بارشیں ہوئیں اس کے بعد موسم نے کچھ دیر کے لیے انگڑائی تو لی، لیکن مزید ہبس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ جو بادل جو ہے وہ آئیں گے، سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور سورج بھی اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ تاج پورہ اسکیم کا علاقہ سبحان پاک مسائل اور بیماریوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ جگہ جگہ پر کھڑا گندا پانی اور تعفن کے باعث اہل علاقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ حکام کو درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے مبین حیدر۔ جی مبین۔ صورتحال ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ شہر لاہور کے اندر بیشتر مقامات پہ ہمیں اب سیوریج کی نکاسی کا جو سسٹم ہے وہ خراب نظر آتا ہے۔ متعدد جگہوں پر جو ہے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں کہ بارش کے بعد گٹروں کا پانی ابل پڑتا ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہیں بھی صورتحال یہی ہے۔ تاج پورہ اسکیم کا علاقہ اور سبحان اللہ پارک کا جو ایریا ہے یہاں پر صورتحال اس طرح سے ہے، گٹروں کا پانی اس قدر یہاں پر موجود ہے کہ جو سڑک ہے وہ پوری اس ٹائم گار سے بھری ہوئی ہے، اس کے اوپر سڑک کا پانی کھڑا ہے اور پاس جو اس کے فیملی پارک ہے وہ بھی ڈوبی پڑی ہے گٹر اور گندے پانی کے اندر۔ سیوریج کا سارا پانی اس میں اکٹھا ہے، اس کے اندر مچھر اور گندے جو کیڑے ہیں افزائش پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بدبو کے ببوکے اتنے اٹھتے ہیں اس علاقے سے کہ یہاں پر ہمارا بھی کھڑے ہونا جو اس وقت محال ہے، اس کے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر۔ ان سے جانتے ہیں، یہاں کے اہل علاقہ ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ اتنا کہ پریشان کیا ہوا ہے، جب پانی یہ بارش آتی ہے تو اتنا پانی ہوتا ہے، گزرنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تب مسئلہ، اور پانی نکالنے کے لیے آتے نہیں ہے۔ اس کے بعد مچھر کی انتہا ہے، بہت زیادہ مچھر ہے۔ ہم تنگ آ گئے کہ یار یہ کیا کب کون آئے گا، کون ہماری سنے گا، سمجھ نہیں لگتی۔ لوگ آتے بھی دیکھ کے چلے جاتے، کوئی کیا کیا گند پڑا آپ کے سامنے۔ آپ نے کسی متعلقہ کام کے متعلقہ ادارہ کو کوئی درخواست دائر کی اس بارے میں؟ بڑی کہی ہے، سب کو کہی ہے، لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ کافی ہمارے ادھر ایم این اے ان کو بھی ان کے کہا ہوا تھا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا کام ہے۔ ایک بچہ موجود ہے جو یہاں کے رہائشی بھی اس سے جانتے ہیں۔ اچھا بیٹا بتاؤ کہ اب یہاں پہ رہتے بھی ہو، پہلے پارک بھی تھا یہاں پر، اب پارک میں پانی کھڑا ہے، کیا پرابلمز ہیں آپ کو یہاں پر؟ بھائی پہلے ہم یہاں پہ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، اتنا مچھر آ گیا، اس میں مچھر پیدا ہو کے گھروں میں جاتا ہے اور اتنا سارا گاڑا ہے، اتنا سارا پانی، اتنا پانی ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اتنی پریشانی کا عالم ہے کہ لوگوں کو یہاں سے شفٹ بھی ہونا پڑتا ہے اور اسمیل اس قدر ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، خاص طور پر جن لوگوں کی رہائش یہاں پر ہے ان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے، جن کی کاروباری دکانیں یہاں پر موجود ہے، کیونکہ یہاں پر ایک مارکیٹ بھی موجود ہے، کاروبار ان کا کہنا ہے تباہ کر چکا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبین۔ چنیا اسٹریٹ پیر غازی روڈ 1.5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ صبرگاہ پیمانہ لبریز ہوا تو سراپا احتجاج بن گئے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیا اسٹریٹ غازی روڈ کی 1.5 سال قبل سیوریج کے لیے کھدائی کی گئی اور پھر تعمیراتی کام مکمل نہ ہوا۔ ذمہ دار ادارے اپنا کام کرنا ہی بھول گئے۔ موٹر سائیکل اور گاڑیاں گزرنا تو درکنار، پیدل چلنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ سکول کو جانے والے بچے اور کئی بزرگ گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔ مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والے نمازی انتہائی تنگ ہیں، کہتے ہیں عرصہ دراز سے پریشان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنا کیچڑ میں 1-2 دفعہ سلپ بھی ہو چکا ہوں اس میں سے، کیونکہ آگے پتھر بنے ہوئے ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤن ہے گلی میں۔ 1.5-2 سال ہو گئے ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ سیوریج ڈالنے کے بعد یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام کروانا ہے۔ 1.25-2 سال ہو گئے ہیں جب انہوں نے توڑی تھی، سیوریج کے لیے توڑی تھی، تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کروا دیں گے، 1 ہفتے میں ہم کروا دیں گے، سیوریج کے پائپس ڈلوا کے نا تو ہم یہ سڑک بنوا دیں گے، لیکن وہ 1 ہفتہ ابھی تک نہیں آیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کر کے تھک چکے ہیں، اعلیٰ حکام نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر شدید احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیمرہ مین حنوک اکبر کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तेज़ बारिशों के दौरान शहर की मरकजी शाहराहों पर शगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हुए, ताहम कई हफ्ते गुजरने के बावजूद सड़कों पर पड़े शगाफ को भरा ना जा सका। शहर की अहम शाहराहें कई रोज से जुज़वी बंद हैं, जिससे ट्रैफिक रवानी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तेज बारिशों के दौरान शहर की अहम शाहराहों पर शगाफ पड़ने के वाक़यात कई हफ्ते गुजरने के बावजूद सड़कों पर पड़े शगाफ को भरा न जा सका। शहर में ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। बारिशों के बायस मेन बुलेवार्ड, जोहर टाउन, पीको रोड और कैनाल रोड पर शगाफ पड़े। तेज बारिशों के दौरान वासा की बोसीदा लाइनें बारिशी पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। बारिशी पानी के तेज बहाव से लाइन का क्राउन फेल होने से शगाफ पड़ गए। 22 जुलाई को होने वाली बारिश में शहर की मरकजी शाहरा कैनाल रोड शगाफ ज़दा हो गई। लाहौर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर 3 शगाफ पड़ गए। 6 दिन गुजरने के बावजूद कैनाल रोड पर पड़ने वाले घड़ों की मुरम्मत न हो सकी। कैनाल रोड मुस्लिम टाउन के करीब अभी तक सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। 8 जुलाई को तेज बारिश के बाद लाहौर की अहम शाहरा पीको रोड भी शगाफ ज़दा बन गई। पीको रोड पर सड़क के दरमियान भी गड्ढा पड़ गया। LDA और वासा इंतजामिया ताहार शगाफ की मुरम्मत न कर सके। पीको रोड को भी ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद रखा गया है। 26 जून को मेन बुलेवार्ड, जोहर टाउन पर भी शगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हुए। 1 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मेन बुलेवार्ड, जोहर टाउन के शगाफ की मुरम्मत न हो सकी। अल्लाहू चौक से शौकत खानम जाने वाली सड़क गुज़श्ता 1 माह से जुज़वी तौर पर बंद है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब के दरिया में तोग़यानी के बावजूद शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी पुरसकून है। शाहदरा के मकाम से 34,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है, मगर हालात काबू में है। पानी की रफ्तार में तेजी दरिया रावी की माजी की याद दिला रही है। शदीद बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी बरकरार। PDMA के मुताबिक दरिया रावी में बलोकी और सिधानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मकाम पर 74,070 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है, जबकि इखराज 58,870 क्यूसिक है। सिधनाई के मकाम पर 44,805 क्यूसिक पानी का रैला जारी है और इखराज 33,955 क्यूसिक है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल है। शाहदरा से 34,308 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है और इखराज भी 34,308 क्यूसिक ही है। रेस्क्यू एहलकार का कहना था कि रावी में सूरत हाल कंट्रोल में है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। जैसा कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हमारी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं और जैसा कि आपको पता कि मानसून का सिलसिला जारी है, तो उस हवाले से हमारी तमाम प्रिपरेशन है। PDMA ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए दरिया रावी के एतराफ में दफा 144 नाफिज कर रखी है और कश्ती रानी समेत हर तरह की तफरीह पर पाबंदी आयद है। मुल्क के सुलगते हुए मसाइल पर तहकीक के लिए पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने इंजीनियर्स PhD स्कीम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के ज़ेरे एहतमाम ओपन हाउस अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का तकरीब से खिताब में कहना था कि स्कीम का मकसद मकामी मसाइल पर तहकीक की हौसला अफजाई करना है। तकरीब में डायरेक्टर PHEC डॉक्टर तनवीर कासिम, प्रो रेक्टर UCP डॉक्टर हादिया एवान, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर रिजवान शाह समेत फैकल्टी अरकान और तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि मुल्की मसाइल की निशानदही करके ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाएगा जिसके बराह रास्त फ़वाइद मुल्क को हासिल होंगे। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रोजेक्ट जीतने वालों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तरक्याती काम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। शहर लाहौर में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज दे दिया गया है। इंतखाबी हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी देते हुए 6 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तरक्याती कामों के जरिए आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। शहर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों की तैयारी कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के कमजोर इंतखाबी हलकों में फंड्स की बारिश। पंजाब हुकूमत और LDA के जाती वसाइल से फंड्स खर्च किए जाएंगे। शहर लाहौर के गली मोहल्लों को लशपश बनाने का प्लान बना लिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज दे दिया। शहर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई।
LDA को 6 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया। BRB कैनाल, हडियारा ड्रेन से बरकी रोड और हेयर पिंड में तरक्याती काम होंगे। अटारी, सरोबा, शम्मा कॉलोनी, उमर पार्क, यूसुफ टाउन और सूफियाबाद की मुल्हिका आबादियों में भी काम कराए जाएंगे। गौसिया कॉलोनी, UC 133, UC 162, UC 163 और दीगर यूसीज में भी तरक्याती काम होंगे। गली मोहल्लों में PCC, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के काम किए जाएंगे। डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 60 तरक्याती काम करने की जिम्मेदारी LDA को तफवीज कर दी। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की कमी पड़ गई है। गुज़श्ता 5 बरस में 3 हुकूमतों ने शहर में सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन पुल तामीर किया है। शहर में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की कमी। 5 बरस में 3 हुकूमतों ने सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन पुल तामीर किया। LDA ने 48 बरस में सिर्फ 44 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए। पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए शहर का सर्वे मुकम्मल। अथॉरिटी ने शहर में मजीद 5 पेडेस्ट्रियन पुल बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के डिजाइन और तखमीना लागत की मंजूरी दे दी है। नए बनने वाले पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के डिजाइन और तखमीने की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज कर दी है। लिबर्टी चौक, वहादत रोड नज़द डिसेंट स्टोर और अल्लाहू चौक खैबान फिरदौसी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज तामीर होगा। सगिया रोड पर भी 2 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर का प्लान बनाया गया है। 5 पेडेस्ट्रियन पुल तामीर करने के